the examples from question number 5 of this exercise. आणि यातले ऑलरेडी व्हिडिओवरती काही क्वेश्चन्स टाकले होते, ते सोडूनचे एक्झाम्पल्स आपण आज डिस्कस करू. So if log of x raised to 4 plus y raised to 4 is divided by x raised to 4 minus y raised to 4 is equal to 2, show that dy by dx is equal to minus 12 into x cube is divided by 13 into y cube. So as we have discussed yesterday, its one answer is dy by dx is equal to y by x. हे पक्क लक्षात ठेवायचं, कारण एक्झाम्पलमध्ये MCQ ला हा क्वेश्चन आला, 4 आन्सरपैकी जर ते आन्सर असेल तर पटकन ते आन्सर लिहून तुम्हाला रिकामा व्हायचे. जर ते उत्तर नसेल, y बाय x नसेल, तर मात्र या उत्तराकडे MCQ ला तुम्हाला उरलेल्या 3 उत्तरामध्ये शोधायला लागणार आहे. सो विल गो फॉर द सोल्युशन. तुम्ही पण सॉल्व करायला सुरू करा सायमल्टेनियसली. काल डिस्कस केलं होतं. कन्सिडर log of x raised to 4 plus y raised to 4 is divided by x raised to 4 minus y raised to 4 is equal to 2, and the base is e. Base दिलाय का इथं? Base given is 5. So I am sorry, while writing the question I have made one mistake. The base should be 5. तो base इथं e नाही, तर तो 5 आहे. आता लॉगॅरिथमची डेफिनेशन, if a is equal to b raised to c, देन जी 11वीला लॉगची डेफिनेशन तुम्ही बघितली होती ती काय होती? देन c इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस b. दोन्ही ठिकाणी बेस तोच राहतो, फक्त टर्म्सची आदला बदल होते. इफ a इज द 6th पॉवर ऑफ b, देन c इज अ लॉग ऑफ a टू द बेस b. आता हे उलट्या दिशेने बघा. नाउ दिस इज a and this is c. B, this is the base b. So then by definition of logarithm, कारण लॉगची इन्व्हर्स ऑपरेशन लॉग टेबलवरून सगळ्यांना काय माहिती आहे? अँटी लॉग. पण मॅथमॅटिकली लॉगचं इन्व्हर्स ऑपरेशन काय? एक्सपोनेन्शियल. सो वी कॅन राईट दिस एज x raised to 4 plus y raised to 4 divided by x raised to 4 minus y raised to 4 is equal to, this bracket is equal to, base is 5 raised to 2 by that definition. Okay, so x raised to 4 plus y raised to 4, transfer this denominator on another side.
5 square is 25 into bracket x raised to 4 minus y raised to 4, and now multiply by 25 inside the bracket chat multiply kara. So that is x raised to 4 plus y raised to 4 is equal to 25 into x raised to 4 minus 25 into y raised to 4. Now, as discussed previously, collect all terms of y on left side and terms of x on right side. Y च्या terms सगळे इकडे घ्या. So this is the term of y, this is another term of y. Collect on one side, collect the terms of x on right side. So y raised to 4, bring this on another side, so it is plus 25 y raised to 4 is equal to, transfer this on another side, this is 25 x raised to 4 minus x raised to 4. काल याच पद्धतीने घेतलं होतं, फक्त f फंक्शन घेतला होता बघा. कालच्या नोट्स जर तुमच्या समोर असतील तर त्याच्यामध्ये बघा f ऑफ हा फंक्शन f ऑफ x रेस टू n मायनस, इथे न्यूमरेटरमध्ये मायनस होता, y रेस टू n अपॉन x रेस टू n प्लस y रेस टू n इज इक्वल टू सम कॉन्स्टंट g ऑफ a घेतला होता. इथे तो कॉन्स्टंट फक्त नंबर आहे. नाउ हियर 26 y raised to 4 is equal to 25 minus 1. This is 24 x raised to 4. Okay. आता हा 2 ते 3 पद्धतीने तुम्हाला करू शकता, जसं लास्ट टाइम सांगितलं तसं स्क्वेअर रूट घेऊन. पण हा जर y raised to 4 आपण x raised to 4 केलात आणि 26 ने डिवाइड केला तर हा कॉन्स्टंट होईल आणि मग फोर्थ रूट घ्या आणि डेरिव्हेटिव्ह घ्या, dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x, ते उत्तर येऊ शकेल. आता इथं काय करायचं आहे, आय मे कॉल दिस इज नंबर 2. सपोज दिस इज 1. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. हे डिफरेंशिएट केलं. ऑलरेडी वी कॅन कॅन्सल 2 हियर. हा आहे 13, दिस इज 12. So 13 into, we'll go for derivative of y raised to 4 with respect to x. Composite form मध्ये आला. This is 4 into y raised to 3 into dy by dx. Okay, is equal to 12 as it is into, go for the derivative of x raised to 4, 4 into x cube. Now again divide 4 on both sides and get the value of dy by dx. dy by dx is equal to, इथं आहे 12x cube divided by 13y cube. Somewhere we have missed the minus sign. Yes, 25x raised to 4 इकडे येतं ना, 25 nothing, nowhere. Okay, yes, we are right. So let me check it. That is, आता इथं x cube upon y cube आहे आणि इक्वेशन 2 काय सांगतो बघा, x raised to 4 या बाजूला divided by, transfer this y raised to 4 on this side, it will be 13 divided by 12. Okay, x raised to 4 divided by y raised to 4 is 13 divided by 12. So this is 12 by 13 into already we got the answer, only minus sign is missing, so let me check it.
x raised to 4 plus y raised to 4 is 25x raised to 4 minus 25y raised to 4. Bring this to become plus. Yes, it is. Take x raised to 4. So nothing is wrong. So there may be printing mistake in the question. कारण माइनस साइन कुठंच येत नाहीये. ओके. So just reconstruct this now. या टाईपचं आणखीन एक एक्झाम्पल तिथं आहे ऑलरेडी. ते दुसरा जो व्हिडिओ जो अपलोड होणार आहे अजून तुमच्या ॲपवरती त्याच्यामध्ये ऑलरेडी तो दिलेला आहे, त्यामुळे तो सॉल्व करून बघा. नसेल तर तिथं तुम्हाला तो बघायला मिळेल. विल गो फॉर नेक्स्ट एक्झाम्पल. e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y. Show that dy by dx is equal to it is minus e raised to y minus x. So we have finished the previous example. Then start the next. पुढचं सुरू करा सोडवायला. Yes. Yes. Swarda, it is right. So there is printing mistake in the textbook. So you can start with the next. So consider the given function. तर हे एक्झाम्पल लास्ट लेक्चर डिस्कस केलं त्या फॉर्म मधलं एक्झाम्पल दिसतं x प्लस वाय रेस टू एम प्लस एन. आणि काही लोक मग लॉग घ्यायला जातात. लक्षात ठेवा या साईडला लॉग घेणं शक्य नाही. लॉग ऑफ एम प्लस एनचा कुठलाही फॉर्म्युला नाही आहे, त्यामुळे लॉग घेऊन हे सुटत नाही. त्यामुळे लॉग घ्यायला जाऊ नका. डायरेक्ट डिफरन्शिएट करा. इट इज इम्प्लिसिट विच इज an implicit function. So differentiate with respect to x. Now derivative of e raised to x is e raised to x plus derivative of e raised to y is e raised to y into dy by dx. Composite आहे कारण x पेक्षा वेगळं काही असेल तर इथं पण composite आहे. Derivative of x plus y into d by dx of x plus y. Okay, so in the next step only you have to go for this derivative of sum. Keep LHS as it is. E raised to x plus e raised to y into dy by dx is equal to e raised to x plus y into bracket derivative of first term is 1 plus derivative of second term dy by dx, and that is e raised to x plus e raised to y into dy by dx is equal to multiply by e raised to x plus y separately to these two terms e raised to x plus y plus e raised to x plus y
into dy by dx. So here we have finished the first step, that we got more than 1 terms of dy by dx. Now collect terms of dy by dx on left side and remaining terms on right hand side. So e raised to y dy by dx. Bring this on other side, minus e raised to x plus y dy by dx. The terms of dy by dx are taken on left hand side, and now collect the remaining terms on right hand side. So e raised to x plus y, and transfer this on other side. It will become minus e raised to x on this side. Okay, this completes the second stage. Third stage, dy by dx common gya, that is e raised to y minus e raised to x plus y into dy by dx is equal to, inside the bracket, e raised to x plus y minus e raised to x. That is, go for the fourth step of derivative of implicit function, divide by the coefficient of dy by dx. It is e raised to x plus y minus e raised to x, the numerator is divided by denominator is e raised to y minus e raised to x plus y. बहुतेक लोकांना इथपर्यंत याला काही अडचण नाही येत, इथपर्यंत व्यवस्थित सोडवतात. एक हिंट लक्षात ठेवा, इम्प्लिसिट फंक्शनचा फर्स्ट टाइप जर तुमचा पक्का असेल तर शो दॅट टाईपचे एक्झाम्पल्स, बऱ्याच लोकांना इथं या टाईपच्या एक्झाम्पल्सला घाबरतात थोडंसं, की नेमकं काय करायचं कळत नाही. तर यातलं सगळं आहे की आहे तीच मेथड अप्लाय करत जावा. फक्त एक सांगितलं की एक्स रेस टू एन मायनस वाय रेस टू एन आपण एक्स रेस टू एन प्लस वाय रेस टू एनचा फॉर्मॅट, त्यासाठी थोडीशी वेगळी ॲडजस्टमेंट आहे, ती तेवढी लक्षात ठेवायला लागेल. बाकी सगळे एक्झाम्पल्स या फॉर्मने सोडवत या, जसं पहिला टाईप सोडवला तसं. आणि काय वापरायचं आहे तर दिलेलं फंक्शन तो कसा इथं वापरता येईल तेवढा बघा, आणि तेवढं वापरलं की काम संपतं. अगदीच एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये असं होईल की दिलेलं फंक्शन आहे तसं न वापरता मध्ये कुठेतरी सिम्प्लिफिकेशन केलेलं ते वापरता येऊ शकतं. अदरवाईज दिलेलं फंक्शन तुम्हाला वापरायचं. ओके, सो फ्रॉम this equation 1, e raised to x plus y can be written as e raised to x plus e raised to y. From first, dy by dx is equal to e raised to x plus y च्या जागी लिहा e raised to x plus e raised to y minus e raised to x. It is divided by e raised to y minus, मुद्दाम मी ब्रॅकेट घातला कारण डिनॉमिनेटरमध्ये मायनस आहे, e raised to x plus e raised to y. And now here e raised to x gets cancelled, here e raised to y gets cancelled. Bring this minus sign outside, e raised to y divided by e raised to x will be, ha minus है e raised to y minus x. So this is the answer. Okay. Yes, if you have any doubt you can chat there. काही लोकांना लाईव्ह चॅटचा त्रास होतो इन द सेन्स तो स्क्रीनवरती येत राहतो. लास्ट लेक्चरला पण सांगितलं होतं की तुमच्या स्क्रीनच्या वरच्या बाजूला, म्हणजे माझा राईट हँड आहे तिथं तुमचा राईट हँड जिथं वरती जातो तिथं जावा आणि तिथं क्लिक केलात तर तिथं मेसेजचा आयकॉन दिसतो, तशावरती जर तुम्ही एकदा क्लिक केलात तर तो जो लाईव्ह चॅट तुमच्या स्क्रीनवरती समोर येतो तो ऑफ होईल. कारण लॅपटॉपला असेल तर तो साईडला येत असतो, पण तुम्ही जर मोबाईलवरती बघत असाल तर लाईव्ह चॅट हे समोर येतात. त्यामुळं येस, काही डाऊट्स असतील तर नक्की टाका, अदरवाईज विल गो फॉर नेक्स्ट एक्झाम्पल. So we'll go for the fifth sub question. If sine inverse
x raised to 5 minus y raised to 5 is divided by x raised to 5 plus y raised to 5 is equal to pi by 6. Show that. Is what we have to show. Dy by dx is equal to x raised to 4 divided by 3 into y raised to 4. Those who have finished, they may start for this. चॅनल जर अजून तुमच्यापैकी कोणी सबस्क्राईब केला नसेल तर खाली तिथं सबस्क्राईबचा जो हे आहे की तो प्रेस करून ठेवा. त्याचा उपयोग काय सांगतो तुम्हाला. 4 वाजता तुम्ही व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवरती जाता, मग लिंक प्रेस करता. काही वेळा लिंक कालचं असं जातं की लिंक आली नव्हती, पण जर तुम्ही सबस्क्राईब केला असेल आणि इथं लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टार्ट झाली की तुम्हाला ऑन केलात की जे लिस्ट आहे ज्यांचे सबस्क्राईब केलात त्यांच्यापैकी कोणाचा लाईव्ह असेल तर लगेच तुम्हाला समोर दिसून जातो. त्यामुळे सेपरेट तुम्हाला लिंक शोधत बसायची किंवा व्हॉट्सअपला जायची गरज नाही. तर चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तो करून ठेवा आता, म्हणजे तुम्हाला तुमचं ते काम अजून कमी होईल. सो विल गो फॉर दिस एक्झाम्पल. So I will call this first. पुन्हा हे x raised to n minus y raised to n फॉर्ममध्ये गेलं तेव्हा ती मेथड वापरायची, which is an implicit function. Differentiate. Sorry, will not differentiate here. By definition of inverse function. 11वीत फंक्शन टॉपिक मध्ये तुम्ही बघितलं होतं बघा. इफ y is equal to f of x then x is equal to f inverse of y. ओके, आता इथं काय होतं बघा. x raised to 5 minus y raised to 5 is divided by x raised to 5 plus y raised to 5 is equal to sine of pi by 6. Pi by 6 means 30 degree and sine 30 is 1/2. That is x raised to 5 minus y raised to 5 is equal to 1/2 into x raised to 5 plus y raised to 5. 1/2 नी मल्टिप्लाय करा. 1/2 अडचण करतो असं वाटलं असलं तर 2 या बाजूला घेऊन या. 2 नी इथं आत मल्टिप्लाय करा. वायचे टर्म्स एका बाजूला, एक्सचे टर्म्स एका बाजूला करा. कॅल्क्युलेशन्स करा आणि फास्ट आन्सर काढा. Now bring the term of y raised to 5 together and x raised to 5 together. So
-2 इंटू y रेस टू 5 हा इथं आला. ह्या y रेस टू 5 ला इकडे घेऊन या. -y रेस टू 5 इज इक्वल टू this is x raised to 5 and bring this 2 into x raised to 5 on this side. It is -2 into x raised to 5. So -2 -1, this is -3 into y raised to 5, which is equal to x raised to 5 minus 2 times x raised to 5. So this is minus x raised to 5. डिफरेंशिएट करा आणि उत्तर मिळवा. minus minus it become plus, differentiate with respect to x. So this is, आता हे example actually implicit form मध्ये राहिलेले नाही आहे, y is function of x form मध्ये आलं. So we have adjusted it in explicit form. So 3 as it is into derivative of y raised to 5 composite 5 into y raised to 4 into dy by dx is equal to derivative of x raised to 5 is 5 into x raised to 4. Cancel, divide 5 by 5 on both sides and we'll get dy by dx is equal to x raised to 4 is divided by 3 into y raised to 4. Yes. Check the answer. Yes, Pratik. It is 3y raised to 4, not y square. Correct it, Pratik. Okay, so we'll go for the next example. It is example number 8. If y is equal to root of log plus root of log plus root of log x plus and so on, show that dy by dx is equal to 1 upon x into bracket 2y minus 1. So are you getting clear picture and voice? Okay, Shizal, very good. Okay. या टाईपचं एक एक्झाम्पल, खूप इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल की जे मी कॉलेजमध्ये असतानापासून मला आठवतं. ते याचा किस्सा मी त्या व्हिडिओमध्ये पण टाकला आहे, पुन्हा आज एकदा रिवाईज करतो की माझ्या सरांना प्रोफेसर शंकर गौडा जे आता नाही आहेत, त्यांना हा प्रश्न मी विचारला होता. आणि प्रश्न विचारला ते ऑलरेडी त्यावेळी 12वीच्या टेक्स्टबुकमध्ये नव्हतं. तर मी BScला शिकत असताना हा प्रश्न मी त्यांच्याकडे मुद्दाम थोडासा खोडकरपणा म्हणून घेऊन गेलो होतो. मला असं सांगितलं होतं की शंकर गौडा सरांना कुठलं एक्झाम्पल दिलं तर ते कुठल्या पुस्तकातलं आहे इथंपर्यंत सांगू शकतात.
आणि काही 2-3 टेस्ट मी अशा त्यांच्या घेतल्या होत्या. तर त्याच्यामधलं हे एक्झाम्पल होतं आणि त्यांना मी विचारायला गेलो की सर हे एक्झाम्पल कसं सोडवायचं. सरांनाही माहीत होती माझी खोड, ते माझ्याशी जास्त खोडकर होते. त्यांनी मला सांगितलं की मी तुला एक हिंट सांगतो आणि मग एक्झाम्पल सोडव, की समुद्रातून एक बादली पाणी बाजूला काढलं, समुद्रामध्ये एक बादली पाणी बाजूला काढलं तर काय शिल्लक राहतं, ते या एक्झाम्पलची हिंट. जा सोडव. आलो, खूप विचार केला आणि ते केल्यानंतर त्याची हिंट लक्षात आली. समुद्रातला हा समुद्र आहे का, तर इन्फिनिटीकडे जातोय. त्यातली एक बादली बाजूला काढली, हा एक्स बाजूला काढला, तर काय शिल्लक राहतं. काय शिल्लक राहतं, समुद्रातनं एक बादली बाजूला काढली तर समुद्र शिल्लक राहतो. येस, अगदी बरोबर आहे. समुद्रातनं एक बादली पाणी बाजूला काढलं तर समुद्र शिल्लक राहणार आहे. मग हा जो टर्म आहे याच्यातून एक एक्स बाजूला काढला तर परत काय राहणार आहे, हाच टर्म. या टर्मचं नाव काय आहे, या टर्मचं नाव आहे वाय. त्यामुळे हे एक्झाम्पल रिड्यूस होतं y इज इक्वल टू एक्स रेस टू वाय फॉर्मला. या टाईपचे जे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते सगळे या मेथडनी सोडवायचे. आता हे सुद्धा तसंच आहे. हे हा पहिला लॉग सोडून दिला, इथं सुद्धा ते समुद्राची कन्सेप्ट. तर इथून जे रूटपासून आत आहे याचं नाव काय, तर याचं नाव परत वायच राहणार आहे, कारण एवढा एक बाजूला काढला म्हणून काही फार मोठा फरक पडणार नाही आहे, परत वाय शिल्लक राहणार आहे. सो कन्सिडर y इज इक्वल टू रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x plus so on. Call this as first. आता हे एक्झाम्पल इम्प्लिसिट फॉर्म मध्ये नाही आहे, विच कॅन बी रिटन ॲज y इज इक्वल टू रूट ऑफ log x. आणि मग जसं डिस्कस केलं या सगळ्यासाठी परत म्हटलं y. आता हे इम्प्लिसिट झालं कारण y 2 वेळा आला. सॉल्व करा. आता काही लोकांची गडबड काय होते, dy बाय dx मिळतो म्हणून आनंदाने हा रूट तसाच ठेवून कंपोजिटच्या मेथडनी डिफरन्शिएट करायला जातात. उत्तर येतं पण खूप सगळं लेंदी होतं, कारण तो 1/2 रूट log x प्लस वाय, पुन्हा त्याची डिनॉमिनेटरमध्ये व्हॅल्यू जो गेली ती परत वाय सबस्टिट्यूट करून करता येतं. करता येणार नाही असं नाही, पण तेवढा अवघड करायची काही गरज नाही आहे, हा सोपा करता येतो. स्क्वेअरिंग y square is equal to log x plus y. I will call this as 2, which is an implicit function. Differentiate with respect to x. सुरू करा सोडवायला. So after this we'll go for one more example and then we'll stop today's lecture. आणखीन एक एक्झाम्पल जे लास्ट सब क्वेश्चन आहे यातलं मॅक्झिमम एक्झाम्पल यातले कवर होतात, कारण 3 एक्झाम्पल्स त्या व्हिडिओमध्ये कवर केलेत. So derivative of y square with respect to x composite, this is 2y into dy by dx is equal to derivative of log x is 1 upon x plus derivative of y is dy by dx. Now collect the terms of dy by dx on left side. पुढची प्रोसेस तशीच सुरू होते, dy by dx into dy 2y into dy by dx minus dy by dx is equal to 1 upon x. Take dy by dx common here. This is 2y minus 1 into dy by dx is equal to 1 upon x. Okay, and so transfer this term on another side. Dy by dx is equal to 1 upon x into bracket
2y minus 1, and this is the required answer. काय केलं लक्षात आलं का बघा. समुद्रातली एक बादली बाजूला काढली, उरलेला परत नाव दिलं समुद्र y. फक्त हा स्क्वेअर रूट अडचण करतो म्हणून स्क्वेअर करा, अदरवाईज असंही करून उत्तर काढता येतं, स्क्वेअरिंग, आणि मग डिफरन्शिएट केला. येस, इफ यू हॅव एनी डाऊट यू मे आस्क, or we may go for the last 10th sub question from this exercise. E raised to y is equal to y raised to x. Show that. dy by dx is equal to log of y square is divided by log y minus 1 So consider the given function e raised to y is equal to y raised to x. So y occurs 2 times, which is in implicit form. इथं आपण आत्तापर्यंत नेहमी डायरेक्टली डिफरन्शिएटिंग म्हणत आलोत, इथं म्हणता येणार नाही. का? कारण व्हेरिएबल रेस टू व्हेरिएबल फॉर्म आहे. डिफरन्शिएट डायरेक्ट करायला गेला तर ती अडचण आहे. पर्याय काय? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स as RHS is variable raised to variable form, is in variable raised to variable form, taking log on both sides. दोन्ही बाजूला log घ्या. So log of e raised to y is equal to log of y raised to x. हा y logच्या प्रॉपर्टी प्रमाणे log of m raised to n आहे, n into log m. So this is y into log e is equal to, this is x into log y, and we know that log e is 1. implicit फॉर्म मध्ये ऑलरेडी आपण मेंशन केले. डिफरन्शिएट करा, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. derivative of y I will write here. Derivative of y is dy by dx, and on right hand side we have derivative of product. So first term as it is x into derivative of second plus second term as it is log y into derivative of first, this derivative of x. Okay, so dy by dx is equal to x into derivative of log y with respect to x. कंपोजिट फॉर्म मध्ये गेला. इथं आणा y,
डी बाय डी वाय ऑफ लॉग वाय इंटू डी वाय बाय डी एक्स. आता ती प्रोसिजर मी इथे लिहित बसत नाही आहे, ज्यांना लक्षात येत नाही त्यांच्यासाठी मी मुद्दाम सांगितलं. चेन रूल या टॉपिकमधला पहिला फॉर्म्युला होता. लॉग वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय तो 1 अपॉन वाय इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू, कीप log y as it is plus log of y into derivative of x with respect to x is 1. Now collect the terms of dy by dx on left side. So dy by dx minus x upon y into dy by dx is equal to log y. Take dy by dx common here, so we'll get 1 minus x upon y dy by dx is equal to log y. Cross multiply करा इथं, y minus x upon y into dy by dx is equal to log of y. That is dy by dx we are getting. The denominator on LHS will become numerator here. Y into log y is divided by y minus x. हे आणि ते उत्तर वेगळं आहे. आता काय करायचं? y च्या जागी आहे x log y. डिनॉमिनेटरमध्ये वापरू शकता. एक डिनॉमिनेटरची ॲडजस्टमेंट झाली. आता न्यूमरेटरमध्ये काय होतं तेवढं बघा. आय विल कॉल दिस इज सेकंड फ्रॉम 2. वायची व्हॅल्यू डिनॉमिनेटरमध्ये मी वापरतो. डी वाय बाय डी एक्स. अजूनही काही वेगळ्या पद्धतीनं करता येतं. डायरेक्ट वाय अपॉन वाय मायनस एक्सची व्हॅल्यू तयार करता येते किंवा वाय मायनस एक्स अपॉन वायची व्हॅल्यू तयार करता येते. ते करू शकाल. सोपा जो मार्ग आहे पटकन सुचण्यासारखा तो सांगून ठेवतो. वाय इंटू लॉग वाय एस इट इज डिवाइडेड बाय इन ब्रॅकेट वाय. वी आर रिप्लेसिंग नाउ वाय बाय एक्स लॉग वाय. एक्स इंटू लॉग वाय मायनस एक्स. तर डिनॉमिनेटरमधला x कॉमन बाहेर घ्या. सो वी कॅन राईट y डिवायडेड बाय x इंटू न्यूमरेटर इज लॉग y इज डिवायडेड बाय लॉग y मायनस 1. आणि आता हा y डिवायडेड बाय x जो आहे तो परत इथंच मिळवा. या x ने इकडे डिवाइड करा. फ्रॉम सेकंड dy by dx is equal to what we can write for y by x. x ने इकडे डिवाइड केलं. y by x is equal to log y. So log y into log y divided by log y minus 1. मगाशी हे सांगितलं होतं की हे आन्सर आहे इम्प्लिसिट फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हचं. फक्त तुम्हाला जे मिळवायचं आहे त्याच्यासाठी एकतर दिलेलं रिलेशन्स वापरा किंवा त्याच्यामधून जर उत्तर येत नसेल तर त्याचं सिम्प्लिफाईड रिलेशन्स वापरता येतं. जो सिम्प्लिफाईड फॉर्म होता त्याचा डिफरन्शिएट करायच्या आधीची स्टेप सिम्प्लिफाईड फॉर्म. याच्यावरून दोनदा तोच वापरला. वायची व्हॅल्यू एकदा एक्स मायनस लॉग वाय इथं वापरली आणि दुसऱ्यांदा एक्सने डिवाइड करून वाय बाय एक्सच्या जागी लॉग वाय. लॉग वाय इंटू लॉग वाय स्क्वेअर डिवाइडेड बाय लॉग वाय मायनस 1. सो दिस इज द फायनल आन्सर. Yes. Log y should be taken. Yes, you can take. घेऊ शकाल. तसंही करतात. So check the solution.
y इज इक्वल टू एक्स लॉग वाय आला. प्रॉडक्ट रूलनी डेरिव्हेटिव्ह घेतला राईट साईडचा, लेफ्ट साईडचा डेरिव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स आहे. इम्प्लिसिटच्या मेथडनी डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाय लॉग वाय अपॉन 1 वाय मायनस एक्स. काय तुम्हाला जे लागणार आहे त्यातलं तिथं काही अवेलेबल आहे बघा. हा फक्त न्यूमरेटरमध्ये लॉग वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर होता, त्यातला लॉग वाय शिल्लक आहे. म्हणजे उरल्या टर्म्सची व्हॅल्यू वाय अपॉन वाय मायनस एक्सची व्हॅल्यू न्यूमरेटरमधला लॉग वाय डिवाइड बाय लॉग वाय मायनस 1. आणि हे फक्त ॲडजस्टमेंट्स केली. काय डाऊट असेल तर विचारू शकता चॅटमध्ये. आय विल वेट फॉर 1 मिनिट. So if you have any doubt, you can chat. Any question? Otherwise, we are going to stop today. Implicit फंक्शनचे एक्झाम्पल्स बघा. कारण परवा दिवशी सिलेबसमधला काही पार्ट कमी झाला म्हणून बऱ्याचशा गोष्टी आलेत, पण त्याचा एक व्हिडिओ PPT सगळ्या तयार करतो मी. आज तयार होईल तो व्हिडिओ तयार करून देईन. कारण बऱ्याच वेळा असं होतं की कुठला पार्ट आहे कुठला पार्ट नाही. पण जे लोक JEEसाठी तयारी करतात, तर CET कसं होणार आहे, या टेक्स्टबुकवरतीच पेपर निघणार आहे. त्यामुळे जे डिलीट झाले ते CETला डिलीट होईल. JEEचं मात्र कन्फर्म नाही आहे, कारण JEEला CBSEचा जो सिलेबस आहे किंवा या पद्धतीनं सगळ्या गोष्टी. त्यामुळे जे लोक JEEसाठी प्रिपरेशन करतात त्यांना मात्र त्या परीक्षेसाठी कुठली गोष्ट ड्रॉप करायची नाही आहे, हे लक्षात ठेवायचं. हे ड्रॉपेज फक्त बोर्डासाठी आहे टेक्स्टबुकमधले. आणि कुठलाही टॉपिक टोटल काढून टाकलेला नाही. काही लोकांची अपेक्षा होती की शेवटचे 2 टॉपिक काढून टाकतील. असं काढणं शक्य नसतं. प्रत्येक टॉपिकमधून काही पॉईंट्स त्यातून डिलीट केलेत. ते थेरी किंवा एक्झाम्पल्स जे असतील ते कुठले आहेत. या डेरिव्हेटिव्ह टॉपिकमधले फक्त एक हाफ आर्टिकल तोही यावर्षीच इंट्रोड्यूस केला होता आणि काढून टाकला. म्हणजे ॲक्च्युली तो त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स काही दिलेच नव्हते. थोडा छोटासा पार्ट होता, काही एक्झाम्पल्स फक्त होते तेवढे, तो काढून टाकलेला आहे. बाकी पूर्ण टॉपिक आत्तापर्यंत जे काय झालं याच्यामधला कुठलाही पार्ट इलिमिनेट डेरिव्हेटिव्ह टॉपिकमधला नाही. पुढचा जो पॅरामेट्रिक आहे त्याच्यावर तो आहे तसंच ठेवलेला आहे. सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह जो आहे किंवा थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह तो आहे. फक्त त्याचा सक्सेसिव्ह डिफरन्सिएशन नावाचा जो कन्सेप्ट आहे, जो nth डेरिव्हेटिव्हकडे जाणारा, तेवढाच शेवटचा पार्ट जो याच वर्षी नवीन इंट्रोड्यूस केला होता तो यावर्षी सिलेबसला नाही. पण JEEला सक्सेसिव्ह डिफरन्सिएशनवरचे क्वेश्चन्स असू शकतात, त्यामुळं ते बघून ठेवा. ओके, ठीक आहे. इथं इम्प्लिसिट फंक्शन्सच्या डेरिव्हेटिव्हचे सगळे एक्झाम्पल्स कंप्लीट झालेत. उद्या पॅरामेट्रिक फंक्शनचा जो फॉर्म्युला आहे त्याचा प्रूफ मी उद्या डिस्कस करणार नाही, कारण तो प्रूफ व्हिडिओवरती दिलेला आहे. एलियस डिजिटल लायब्ररीचा जो ॲप आहे त्या ॲपवरती तुम्हाला तो प्रूफ बघायला मिळणार आहे. त्यामुळे उद्या त्या प्रूफमध्ये वेळ घालवणार नाही. उद्या मी डायरेक्ट फॉर्म्युला एकदा डिस्कस करेन आणि मग त्याच्यावरचे जे एक्झाम्पल्स आहेत पॅरामेट्रिकचे ते एक्झाम्पल्स उद्याच्या लेक्चरला आपण स्टार्ट करूया. हार्डली 2 ते 3 दिवसामध्ये त्याच्यामधले एक्झाम्पल्स हे कंप्लीट होतील आणि मग शेवटचा जो पार्ट आहे त्याच्याकडे आपल्याला जाता येईल. डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला कंप्लीट करायचा प्रयत्न करूया. या जुलै एंडपर्यंत किंवा शनिवारीच्या लेक्चरपर्यंत आपण डेरिव्हेटिव्ह कंप्लीट करूया. ओके, सो थँक्यू फॉर बीइंग विथ मी हियर. जस्ट आय विल नॉट से आय एम एन्जॉयिंग लॉट ऑफ, पण काही नसण्यापेक्षा खूप चांगली आहे की तुमच्याशी कम्युनिकेशन सुरू आहे. बाकीच्या फ्रेंड्सना पण सांगा की जे अजूनही जॉईन झालेले नाही आहेत त्यांना लेक्चर जॉईन करायला. सो टुमारो विल मीट ॲट एक्झॅक्टली 4 PM. थँक्यू व्हेरी मच.